A very happy evening, friends. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? How was your day till now? Thinking that it was amazing? We'll start today's session. We'll start with quote of Swami Vivekananda. Okay, இந்த கிளாஸ்ல குவிக்காக நம்ம இந்த பேராகிராஃப் கொஷின் ஒன்று மிஸ்ஸிங் கோஹரண்ட் ஆர்டர் கொஷின் வந்து என்விஎஸ் நேபர்லேருந்து எப்படி வந்ததுன்னு எப்படி கேட்பாங்கங்கிறத பார்த்தோம். I also told that paragraph questions, that is comprehension question, would also be asked. ஒரு பேசேஜ் மாதிரியான கேள்வி கேட்டுருவாங்கன்னு. I'll quickly show those kind of questions, then we'll move on to the next prose. Okay, I can't climb trees anymore. அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். So I have mentioned what and all we are going to see today's class. All power is within you. You can do anything and everything. By Swami Vivekananda. எல்லா சக்தியுமே நமக்குள்ளேயே இருக்கு. எது வேணாலும் நம்மளால சாதிக்க முடியும், எதையும் சாதிக்க முடியும். ஆனா அதுக்கு வந்து ஒரு வில்ஃபுல் மைண்ட் தான் வேணும். நான் இதை கண்டிப்பா பண்ணுவேன், என்னால இதை பண்ண முடியும், இந்த எண்ணம் நம்ம மேல இருந்ததுன்னா கட்டாயமா நம்மளால அந்த விஷயத்த செஞ்சு முடிக்க முடியும். It can be the simplest of riding a cycle or waking up early in the morning. ஒருத்தர் தட்டி எழுப்பிதான் நம்ம எழுந்துக்கணுங்கிறது கிடையாது. யூ ஃபிக்ஸ் இட் இன் யோர் மைண்ட் தட் ஐ வாண்ட் டு வேக் அப் ஏர்லி இன் த மார்னிங். ஒரு சின்ன ஒரு ஹேபிட்டை கல்டிவேட் பண்ணுங்களேன். தட் இட் செல்ஃப் கிவ்ஸ் அ கிரேட் மோட்டிவேஷன் டு யூ. ஐம் டாக்கிங் அபவுட் த ஸ்மாலஸ்ட் திங், வேக்கிங் அப் ஏர்லி இன் த மார்னிங். ஆர் இஃப் யூ ஆர் ட்ரீமிங் ஆர் aspiring of a great ambition, that is also possible. For that you require effort to be put in every stage. Anything and everything can be achieved. Only thing is we need to have that willful mind. That is what Swami Vivekananda also says. So with that good note, we'll start today's session. Let us complete the paragraph questions that is there in the supplementary reading, envious couple. I'm so sorry. உங்களுக்கு அந்த எப்படி கேட்பாங்க காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின் ஒரு ஐடியா கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக இதை காமிக்கிறேன். ஓகே, because we had seen the coherent order questions. I hope the screen is visible. From this chapter only this passage is being taken. The old man did as the dog had told him to do and made a mortar out of the wood of the pine tree. But when he ground his rice in it, each grain of rice turned into some rich treasure. When the wicked old couple saw this, they came to borrow the mortar. But no sooner did they try to use it, all their rice turned into filth. So in a fit of rage, they broke the mortar and burnt it. But the good old man, little suspecting that his precious mortar had been broken and burnt, wondered why his neighbors did not bring it back to him. ரொம்ப அப்பாவியா இருந்திருக்காருல்ல இந்த கதையில. ஏன் அவங்க வந்து திருப்பி கொடுக்கல அந்த மார்ட்டருங்கிறதே தெரியல. When he had used this mortar, a small pound of rice, when he grained in it, it turned into a rich treasure. இதே மாதிரிதான் அவங்களுக்கும் ஆகுமோன்னு நினைச்சு வாங்கின்னு போறாங்க. பட் இட் டர்ன் டு பி ஃபில்த். அழுக்கும் குப்பையும் கெட்டு போன பொருள் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி ஆயிடுதான். இதை பார்த்த உடனே ஷே, எனக்கு மட்டும் இது என்ன இப்படி ஆறுது, இதை நான் விட போறதில்ல, நான் உடைச்சிட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி தே நாட் ஓன்லி broke it but they also burnt it. அதை எரிக்கவும் செஞ்சுட்டாங்க. Initially they took this dog which showed them rich treasure. When he didn't show this treasure, they killed the dog. Next what they did, they took this otter. அந்த நாய் வந்து கனவுல வருது, நீங்க வந்து அந்த மரத்தை வெட்டி ஒரு மார்ட்டரை உருவாக்கிக்கோங்க, அந்த மார்ட்டரை நீங்க உபயோகிச்சீங்கன்னா again there would be a treasure that would come into your life. That's what the dog says in this good man's dream. இது மாதிரி நடக்கிறத பார்த்து தானே இந்த தீய எண்ணம் உடைய இந்த wicked couple, they thought of also borrowing this mortar. When it didn't give treasure, they burnt it.
They not only broke it, but they also burnt it. ஆனா இப்பவுமே இவருக்கு வந்து சே என்னையே ஏன் இன்னும் வந்து கொடுக்கல, ஏன் இவங்க வந்து இன்னும் அந்த மாட்டரை கொடுக்கல. Although he had a bad experience in the beginning itself, he is not aware of it. ஏன்னா இன்னும் கொடுக்கல, இந்த ஒரு சந்தேகத்தோடயே இன்னும் இருக்காரு. ரொம்ப அப்பாவியான மனிதரா இருக்காருல்ல. So this is the paragraph and questions are asked from this paragraph. You'll see? Definitely. Who made the mortar? The old man made the mortar. So first question from this passage is that who made the mortar? Who made it? The old man made the mortar. From what the mortar was made out? எதால பண்ணப்பட்டது? அந்த பைன் மரத்திலிருந்து தானே பண்ணப்பட்டது. The mortar was made out of the wood out of the pine tree. அந்த பைன் மரத்துல இருக்கக்கூடிய மரத்தை பயன்படுத்தி தான் இந்த வயதான நபர், இந்த நல்ல மனிதர் வந்து இந்த மார்டரை உருவாக்கினார். இல்லையா? The mortar was made out of the wood of the pine tree. Second question from this passage. ரொம்ப சிம்பிள், உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா 5 மார்க்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கலாம். What had happened when he ground rice in it? That is, when the good old man ground rice in it, what had happened? It turned into a rich treasure. It turned into rich treasure. When he ground the rice in it, it turned into a rich treasure. Who borrowed the mortar? யார் இதை கடனா வாங்கினாங்க? It was the wicked couple. They borrowed the mortar. The wicked old couple borrowed the mortar. What did the wicked couple do? The wicked old couple broke the mortar and burnt it. உடைக்கிறது மட்டும் செய்யாம அதை எரிக்கவும் செஞ்சாங்க. Wicked old couple broke the mortar and burnt it. So 5 questions from this passage and how you need to write the answer. ரொம்ப பெருசா 2-3 லைன்லலாம் எழுத வேண்டாம். Just relevant answer. Just a 1 mark question. You can just simply write simple single sentence. அதுவும் அந்த passageலேருந்தே நீங்க பார்த்து எழுதிடலாம். Very simple. Okay. Easily you can obtain 5 marks. Okay. Either they'll ask hints, சிறு சிறு வார்த்தைகளா கொடுத்து அதை வந்து ஸ்டோரியா டெவலப் பண்ண சொல்லுவாங்க. இல்ல coherent order questions கேட்பாங்க. இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு இந்த கதை முழுசா தெரிஞ்சிருக்கணும். We need to know the sequence of the story in a proper manner, relevant words to be added in between. So if it is so, you can definitely obtain 5 marks. Okay. Chalo, we'll start with the next prose. I can't climb trees anymore. I can't climb trees anymore is the name of the prose. Written by Ruskin Bond. Is the screen visible? ஒரு பழைய ஞாபகங்களை திரும்பி அதை கொண்டு வர மாதிரி ஒரு உணர்வு. This person, he had been to this place. இந்த இடத்துல தான் அவர் இருந்திருக்காரு. But he is visiting this place after a long time. So what are the experience that he gains after he visits this place? இப்ப நம்மளுமே
சின்ன பசங்களா இருந்தபோது வேற ஒரு ஊர்ல இருந்திருக்கலாம், இல்ல வேற வீட்ல இருந்திருக்கலாம். அந்த வீட்டுக்கான ஒரு சில ஞாபகங்கள் நமக்கு இருக்கும். அது வந்து நம்மளால மறக்கவே முடியாது இல்ல. நம்ம எவ்வளோ பெரியவங்களா வளர்ந்தாலுமே, அந்த ஸ்கூல்ல படிச்ச ஒரு ஞாபகார்த்தமா இருக்கட்டும், இல்ல அந்த வீட்ல நம்ம வளர்ந்த அங்க இருந்த அந்த ஏரியால இருந்த நண்பர்களோட விளையாண்டது, இதெல்லாம் நம்மளால மறக்கவே முடியாதுல்ல. அதே மாரி தான் இந்த கதையில இருக்கக்கூடிய பெர்சன் ஹூ ஸ்பீக்ஸ், we are getting to know what kind of experience that he uh, gains. இந்த இடத்துக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு வராரு. Search of something. What is it? What kind of an experience that he gains? அவர் தேடின பொருள் கிடைக்கிறதா? என்ன மாதிரியான உணர்வு அவருக்கு இருக்கு? இது எல்லாமே நம்ம இந்த கதைய பார்த்தா தான் தெரியும். I've just given a summary. என்ன இந்த கதை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அந்த இன்க்விசிட்டிவ்னஸ் வரணும். So I'm not telling the story in depth. We are going to read line by line and understand the story. Person who visits his place. I can't climb trees anymore is the header to this story, the title given to the story. He stood on the grass verge by the side of the road and looked over the garden wall at the old house. It hadn't changed much. The old house, built with solid blocks of granite, wasn't altered at all, but there was a new outhouse and there were fewer trees. He was glad to see that jackfruit tree still stood there at the side of the building, casting its shade on the wall. So this person who visits his house, old house, which he had earlier lived in, he is standing outside it. He feels இந்த வீடுல வந்து ஒன்றும் பெரிய மாற்றங்கள்லாம் இல்லை. நம்ம இருந்தபோது எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் இந்த வீடு இருக்கு. என்ன ஒரு அவுட் ஹவுஸ் வந்து, அதாவது அந்த வீட்டினுடைய வெளிப்பக்கத்துல ஒரு சின்ன வீடு, யாராவது வந்தா தங்கறதுக்கோ இல்லாட்டி வேற யாருக்காவது வாடகை விடுறதுக்காக அது இருக்கலாம். அது மட்டும் தான் கட்டப்பட்டிருக்கு. அந்த வீட்டினுடைய அமைப்பு பார்க்கறதுக்கு எல்லாம் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. இட் டசன்ட் ஹேவிங் மச் டிஃபரன்ஸ். இட் லுக்ஸ் தி சேம். ஹி வாஸ் ஆல்சோ கிளாட் டு see தி ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீ. அவர் வளர்ந்த போது அந்த ஒரு பலாப்பழ மரம், ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீ அது இருந்தான். ஹி வாஸ் ஹாப்பி டு see this tree again now. நம்ம வளர்ந்த போது இருந்த மரம், நம்ம இருந்த போது இப்போ அந்த மரம் இன்னும் இருக்கே, பா சூப்பர்ல அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது அவருக்கும். He was glad to see the jackfruit tree still stood at the side of the wall, casting its shade on the wall. அந்த பலாமரத்தினுடைய நிழல் அந்த சுவர் மேல விழுறது. அவங்க பாட்டி சொன்னதுதான் ஞாபகத்துக்கு வந்துதான். எந்த வீட்டுக்கு வந்து இந்த மரத்தினுடைய நிழல் விழுறதோ அது வந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வீடு அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்களாம். He remembered his grandmother saying, "A blessing rests on the house where the shadow of a tree falls." And so the present owners must also be receiving the tree's blessings. At the spot where he stood there had once been a turnstile, and as a boy he would swing on it, going round and round, and he was quite dizzy until he was quite dizzy. இவங்களுடைய பாட்டி இந்த பையனுக்கு சொன்னது வந்து ஞாபகம் வருதான். எந்த வீட்டுக்கு வந்து மரத்தினுடைய நிழல் வந்து விழுதோ அந்த வீடு வந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடு. எல்லாமே அதே மாதிரிதான் இருக்கு. அப்ப நான் இருந்தபோது அந்த டர்ன் ஸ்டைல் இருந்தது. நீங்க இந்த பார்க்குக்கெல்லாம் போனா இந்த அந்த பார்க் உள்ள நுழையறதுக்கே வந்து இந்த டர்ன் ஸ்டைல் இருக்கும். அது அப்படி சுத்தி வரும். அதை தாண்டி தான் நம்ம உள்ளேயே போவோம். அதுக்கான பிக்சரை நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்கும் அந்த டர்ன் ஸ்டைலுங்கிறது. ஸோ தட் யூல் பி ஏபிள் டு ரிலேட் இட் ஹவ் அ டர்ன் ஸ்டைல் லுக்ஸ் லைக். டர்ன் ஸ்டைல் லுக்ஸ் லைக். இதை சுத்தி போறத எனக்கு சில நேரங்கள்ல வந்து தலை சுத்துற மாதிரி கூட இருந்திருக்கு. பட் ஐ என்ஜாய். அந்த பையன் வந்து அது அந்த 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 காலத்து பொழுது பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் when he is saying he has quite enjoyed it. இதை ரசிக்கவும் செஞ்சிருக்காரு. This is how a turnstile looks like. இந்த நகரப்புறத்துல இருந்தோம்னா இந்த மாலோ இல்லாட்டி இந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ல போறது, we cross this turnstile and we enter the platform. ஸோ அப்போ வந்து இந்த டேர்ன் ஸ்டைல் இருந்தது, இப்போ அது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் சொல்றாரு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் அ டேர்ன் ஸ்டைல் லுக்ஸ் லைக். ஓகே, இந்த ஆக்சஸ் கார்டோ ஏதாவது இங்கே போட்டோம்னா அந்த பக்கத்து பிளாட்ஃபார்ம் நம்மளால போக முடியும். த எக்ஸிஸ்டிங் சுச்சுவேஷன் ஐம் டெல்லிங். இப்போ வந்து இந்த மெட்ரோவில் போகிறதுக்கு நம்ம இதில் பயணிக்கிறோம்னா இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கத்துக்கு போகணுன்னா இதில் ஒரு ஆக்சஸ் கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டிக்கெட்டை காமிச்சோன்னா அது ஓப்பன் ஆகும். Then only we'll be able to move this turnstile. Those days
இட் வாஸ் லைக் திஸ். இந்த கேட் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா? இப்போவும் நிறைய பார்க்குகள்ல நீங்க பார்க்கலாம், பூங்காகள்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஹி என்ஜாய்ட் திஸ். அதுதான் இங்க சொல்ல வராங்க. Now the turnstile was gone, the opening walled up. Tall hollyhocks grew on the other side of the hole. All, I'm sorry. Tall hollyhocks grew on the other side of the wall. Hollyhocks வந்து வளர்ந்தது தான் இப்போ பார்க்க முடியுது. Tall hollyhocks grew on the other side of the wall. It had view. It grew. I'm sorry. வளர்ந்ததை தான் அவரால் பார்க்க முடிஞ்சது. It was a disembodied voice at first. Moments later, a girl stood framed between dark red hollyhocks staring at the man. She was only 12 or 13 with lively eyes and the long black hair. I'm looking at the house. Is it yours? He asked. No, it's my father's. Why? Do you want to buy it? No. I'm sorry. And what does your father do? He's only a colonel. Only a colonel? Well, he should have been a brigadier by now. The man burst out laughing. It's not funny, she said. Even my mommy says he should have been a brigadier. அதாவது அடுத்த லெவலுக்கு போயிருக்கணும். அந்த ஆர்மியில வந்து அவங்க அப்பா வேலை பார்க்குறாங்க ஒரு கொலோனலா. அப்படின்னா இப்ப அவர் வந்து ஒரு பிரிகேடியரா ஆயிருக்கணுமே அப்படின்னு இவர் கேட்கும்பொழுது அந்த பெண் சொல்றா, இதே மாதிரிதான் எங்க அம்மாவும் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு இவ சொல்றா. ஹூ? தி கேர்ள் ஹூ கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் திஸ் ஹவுஸ். இவர் வந்து இந்த வீடியோயே வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருக்காரு இல்லையா? அப்படியான்னு வச்சு அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்காங்க. யார் இவரை? ஏன் நம்ம வீட்டையே இப்படியே பார்த்துட்டே இருக்காரு? ஒரு சந்தேகத்தோட இந்த பெண் வெளில வரா. இது உன்னுடைய வீடா பாப்பா? ஆமா, இது எங்க அப்பாவுடையதுதான். உங்க அப்பாவுடையதா? உங்க அப்பா எங்க? எங்க அப்பா வந்து ஒரு கொலோனலா இருக்காரு. அப்படின்னா இப்ப வந்து அவர் பிரிகேடியரா இருக்கணுமே அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. another level in this, when a person works in army, the level, இப்போ ஒரு மேனேஜர், சீனியர் மேனேஜர், வைஸ் பிரசிடென்ட், பிரசிடென்ட் அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு கம்பெனில வேலை பார்க்குறாங்கன்னா அடுத்தடுத்த லெவல் போவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரிதான் she says now he is working as a colonel. For this the man says, oh, by now he should have been a brigadier. Okay, by now he should have been a brigadier. ஒரு மேலான அதிகாரி. அதுதான் அதுக்கான ஒரு தமிழ் பொருள். It was on tip of his tongue to make a witty remark. Perhaps that's why he's still a colonel. அதனால தான் இன்னும் ஒரு கொலோனலாவே இருக்காரு அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் பாஸ் பண்ணணும்னு அவருக்கு நுனி நாக்கு வரைக்கும் வந்துதான். பட் he did not do it. But he did not want to give offense. எதிர்க்கிற மாதிரி நம்ம அப்படி பேசக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்லணும்னு ஒன்றும் சொல்லலை. They stood on either side of the wall appraising each other. Do you want to buy it? No, he said. வீடையே பார்த்துட்டே இருக்கீங்களா? ஒருவேளை நீங்க இந்த வீடை வாங்க விருப்பப்படுறீங்களா? இல்ல இல்ல, நான் வீடெல்லாம் வாங்க விருப்பப்படல. இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு பை த ஹவுஸ், வாட் ஆர் யூ லுக்கிங் அட்? வீடை வாங்கணும்னு ஒன்றும் எண்ணம் இல்லைன்னா அப்புறம் என்ன வீடையே பார்த்துட்டே இருக்கீங்க? என்ன இருக்கீங்க பார்க்க? ஐ யூஸ் டு லிவ் ஹியர் 25 years ago as a boy, as a young man, and then my grandmother died and we sold the house and went away. 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இங்க இருந்தேன். ஒரு சின்ன பையனா, ஒரு இளம் வயது நபரா நான் இங்க இருந்தேன். எங்க பாட்டி இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் நாங்க இந்த வீட்டை வித்துட்டு நாங்க போயிட்டோம். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நான் இந்த வீட்டை பாக்குறேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். அததான் சொல்ல வராரு இந்த நபர். She was silent for a while, taking on this information. Then she said, and you'd like to buy it back now, but you don't have the money? He did not look very prosperous. No, I wasn't thinking of buying it back, wanted to see it again. That's all. How long have you lived in it? Only 3 years. இவர் வந்து இந்த வீட்டையே பார்த்துட்டே இருக்காரு. இந்த பெண்ணுக்கு என்ன தோணுது? நீங்க ஏன் இந்த வீட்டையே பார்த்துட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கேட்குறா. அதுக்கு இல்ல இல்ல, 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இங்கதான் வசிச்சேன். நான் ஒரு சின்ன பையனா, ஒரு இளம் வயது மனிதனா, as an young man, I spent my time over here. Soon after my grandmother died, எங்க பாட்டி இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் நான் இந்த வீடை வித்துட்டு போயிட்டேன். ஓ, இப்ப என்ன மறுபடியும் வந்திருக்கீங்க? நீங்க இந்த வீட்டை மறுபடியும் வாங்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்களா?
இல்ல இல்ல, நான் இந்த வீட்டெல்லாம் வாங்க விருப்பப்படல. இந்த பக்கம் வரணும்னு தோணித்து. இந்த வீட நான் இருந்த வீட பார்க்கணுங்கிறது என்னுடைய எண்ணம். அதனாலதான் இந்த பக்கம் வந்தேன். அது மாதிரி இந்த நபர் சொல்றார் இந்த பெண்ணிட்ட. சோ ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் கேட்டுட்டே இருக்காங்க கேள்விய. So we'll see what is going to happen. நீ எத்தனை வருஷமா பாப்பா இங்க இருக்க அப்படின்னு அவர் கேட்கும்பொழுது, ஒரு 3 வருஷமா தாங்க இருக்கோம் அப்படின்னு இந்த பெண் சிரிச்சுட்டே சொல்றா. Would you like to come in and look more closely? Wouldn't your parents mind? They've gone to the club. They won't mind. I'm allowed to bring my friends home. Even elderly friends like me. How old are you? Oh, just middle age, but feeling young today. And to prove it, he decided to climb over the wall instead of going around to the gate. இந்த பெண் வந்து, "நீங்க வாங்க, உள்ள வாங்க" அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது, வீட்ல யாராவது இருக்கா? எங்க அப்பா, அம்மாலாம் வந்து கிளப்புக்கு போயிருக்காங்க. ஓ முன்பின் தெரியாத நபர் ஒரு அ "நான் வரலாமா?" அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் இவருக்குள்ள இருக்கு. அ ஆனா இந்த பெண் வந்து, "பரவால்ல நீங்க வாங்க" அந்த மாரி சொல்றா. இவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த கேட்ட திறந்துட்டு உள்ள போறதுக்கு பதிலா, அந்த சுவர ஏறி குதிக்கலாங்கிறது அவருடைய ஆசையா இருக்கு, இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல. ஹி இஸ் ஃபீலிங் குவைட் யங் நவ். ஒரு உங்களுக்கு என்ன வயசு இருக்கும்? இல்ல ஒரு மிடில் ஏஜ் மேன் தானா? அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது, அவர் இந்த கேள்வி கேட்டோனே தன்னை வந்து ஒரு இளம் வயது நபரா அவர் தன்னை தானே நினைச்சுக்கிறார். ஸோ வாட் ஹி டஸ், ஹி கிளைம்ஸ் ஓவர் தி வால் அண்ட் ஜம்ப்ஸ். அது குதிக்க பார்க்குறார். ஏதோ சின்ன வயசு பையன் அவரை வந்து மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்காரு. ம். குதிக்க முடிஞ்சதா? என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கலாமா? வாஸ் ஹி ஏபிள் டு ஜம்ப் ஓவர் தி ஃபால்? He decided to climb over the wall instead of going round to the gate. இந்த கேட்ட சுத்தி வரதுக்கு பதிலா அந்த சுவரை ஏறி குதிக்கலாம். He thought of climbing over the wall. He got up on the wall all right, but had to rest there. அப்பா கொஞ்சம் நேரம் நம்ம இப்படி ஓய்ஞ்சு ரெஸ்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கீழே குதிப்போம் அப்படிங்கிறது எண்ணமாயிடுறது. ஏன் அவரால அந்த அளவுக்கு உடனே ஏறி குதிக்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு எனர்ஜி இல்லை. பிகாஸ் he is in his mid age. Middle-aged man on the flying trapeze, he muttered to himself. ஒரு நடுவயது நபர் ஒரு ட்ரபீஸ் மேல ஏறி, நான் ஏறி குதிக்கிறதா? அப்படியே தனக்கு தானே முணுமுணுத்துக்கிறார். மட்டர்ட்னா என்ன? முணுமுணுக்கிறது. "I'll help you," she said and gave him her hand. நான் வேணா உங்களுக்கு உதவி செய்றேன் அப்படின்னு அந்த பொண் வந்து கை கொடுக்குறான். He slithered down into the flower bed. அப்படியே அப்படி சறுக்கி விடுறார். He slithered down into the flower bed. அந்த அந்த கீழே வந்து ஒரு பூ படுக்கை, அதாவது பூக்கள் வந்து நிறைய இருந்தது. Shattering the stem of a hollyhock. நான் இந்த hollyhock இதுக்கான படத்தை நான் காமிக்கிறேன். Just wait for few minutes. As they walked across the grass, he spotted a stone bench under a mango tree. அவர் வந்து ஏறி குதிக்கலாங்கிறது எண்ணமா இருக்கு. ஆனா முடியல. ஏன்னா நடுவயது நபரா இருக்காரு. "வாங்க நீங்க என் கைய புடிச்சுக்கோங்க" அப்படின்னு அந்த பெண் சொல்றா. அப்படியே அது அந்த பொண் பு சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள இப்படி கைய புடிச்சு இழுக்கிறாளா, he fell into the flower bed of this hollyhock. Somehow he managed himself to walk and he finds a bench, stone bench under the mango tree. It was the bench on which his grandmother used to rest when she was tired of pruning rose bushes and bougainvillea. இந்த பெஞ்சில தான் என்னுடைய பாட்டி வந்து இந்த ரோஜா செடிகளுடைய அந்த கிளைகளை வெட்டி விட்டதுக்கு அப்புறமும் இந்த போகன்வில்லா வந்து அதோடைய பிரான்ச்சஸ் வெட்டி விட்டதுக்கு அப்புறம் இங்கதான் கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு எடுப்பாங்க. Just let I'm sorry. Let's just sit here, he said. I don't want to go inside. எனக்கு உள்ள போகணுங்கிறதுலாம் என்னோட விருப்பம் இல்ல. இங்கேயே கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு இந்த பொண்ணுட்ட சொல்றாராம். She sat beside him on the bench. They were silent for some time. The man closed his eyes and remembered the other times, the music of piano, the chiming of grandfather clock, the constant twitter of budgeriegers on the veranda, his grandfather cranking up the old car. அவருடைய பழைய நினைவுகள்லாம் வருது. இந்த பெஞ்ச்ல தான் வந்து பாட்டி இந்த ரோஜா செடிகளுடைய கிளைகள்லாம் நெருக்கி விடுவாங்க. இந்த பூகன்வில்லா இதெல்லாம் அவருடைய ஞாபகத்துக்கு வருது. இந்த இடத்துல உட்காரும் பொழுது. இட் ஆல்சோ ரிமெம்பர்ஸ் தி சைமிங் ஆஃப் கிராண்ட்ஃபாதர்ஸ் கிளாக். இப்ப அந்த காலத்து கடிகாரம்லாம் இப்ப 2 மணி ஆச்சுனா டங் டங் 2 வாட்டி மணி ஓசை கிடைக்கும் இல்லையா? அதெல்லாம் அவருடைய ஞாபகத்துக்கு வருது. தாத்தா கார்
ஸ்டார்ட் பண்றாருன்னா அந்த வண்டி சத்தம் இதெல்லாம் அவருடைய ஞாபகத்துக்கு வருது. அந்த இடத்துல உட்காரும் பொழுது நான் சின்ன வயசா இருந்தபோது இந்த இடத்துல இந்த வீட்ல நான் இருந்தபோது என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறத இந்த நபர் இந்த நடும் வயதில் இருக்கக்கூடிய இந்த நபர் வந்து ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துக்கிறார். So he recollects his memories, how he had spent in this house. Okay, so let us have a look into some of the pictures. That is this bougainvillea, hollyhocks. இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ கதையில இந்த வார்த்தைகளை படிச்சா போறாது, அதுக்கான மீனிங் புரிஞ்சா போறாது. We need to also have a look at it, how it looks like. ஏன்னா நம்மளும் இந்த ஒரு பார்க்கோ இல்லை ஏதாவது பூங்காக்கு போனோம்னா நமக்கு அப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்ல. ஸோ the jackfruit tree, when he was young, as a boy, he had seen this tree. He feels very happy. Even now this tree exists. இது இன்னும் இருக்கு. This is how a hollyhock plant looks like. இப்படிதான் இருக்கும். hollyhocks இதுதான். ட்ரப்பீஸ், இந்த சர்க்கஸ்ல எல்லாம் போனீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ஒரு கயத்துல தொங்கி இங்கேருந்து அங்க போவாங்க, இந்த பக்கத்துல இருந்து அந்த பக்கத்துக்கு. இந்த கதையில நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? This man, he climbs on the wall to jump over to the other side. Prune roses. பாட்டி வந்து அந்த ரோஜா செடியினுடைய கிளைகள்லாம் வெட்டி விடுவாங்க. So that it would be of same height. ஒரே மாதிரி ஒத்தா போல இருக்குங்கிறதுனால. So he remembers when he sits in the bench that he has sat now, he remembers what his grandmother used to do. She used to prune the roses and the bougainvillea. So this is bougainvillea. So he has not gone into the house of this young girl. தான் வசிச்ச வீட்டுக்கு வந்து போல, இங்க இருந்தபடியே தன்னுடைய ஞாபகத்தங்கள்லாம் கொண்டு வர, என்ன நடந்தது, எப்படி இருந்தது அந்த நாட்கள், இதெல்லாம் அவர் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கிற. Also the chiming of one moment, the chiming of grandfather clock தான் அந்த chime. இது பார்த்தீங்களா? இதுதான் இங்கேயும் அங்கேயும் போயிட்டு வரும், இடது பக்கத்துக்கும் வலது பக்கத்துக்கும். So when it strikes 12 or 1 or 2, it gives the number of அத்தனை மணி நேரத்துக்கான ஓசை அது வெளிப்படுத்தும். chiming of grandfather. பட்கிரீகர்ஸ், ஒரு விதமான கிளி மாதிரியே இருக்கும். These are பட்கிரீகர்ஸ். சவுண்ட் ஆஃப் பட்கிரீகர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த கிளியினுடைய சத்தம் கீச் 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 கீச்னு சத்தம். கிராங்கிங் அப் ஓல்ட் கார், வந்து வண்டி வேலை செய்யலைன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கட்ட 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 கட்டன்னு ஒரு சத்தம் வரும்ல. This one, cranking up old car. Okay. Butcherigus, chiming of grandfather clock, bougainvillea, an ornamental shrubby climbing plant with its cultivating tropics. இது வந்து தமிழ்ல வந்து காகித பூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காகித பூ. பட்கரிகஸ்ங்கிறது இந்த ஆஸ்திரேலியன் வெரைட்டி ஆஃப் ஒரு கிளி வகை, ஆஸ்திரேலியன் பிரீட். ஓகே, ஒரு சிறிய ஆஸ்திரேலிய கிளி இனம், அதுதான் பட்கரிகஸ். Okay friends, today's session we have started with this prose, I can't climb trees anymore, wherein this person recollects his memories that he had spent in this house by speaking to this young girl. So what is he going to do? என்ன நடக்க போறது, இந்த வீட்டுக்குள்ள போறாரா, வேற என்ன நடக்க போறதுங்கிறத நம்ம அந்த கதையை தொடர்ந்து படிச்சாதான் புரியும். I'll stop today's session over here. We will continue in next class as well. Okay, please make note of the doubts that you have. Most probably I would have cleared all the doubts while I read the while I read this prose. If you have any more doubts, please make a note of it or ask in the chat box. I'm here to help you. Fine. I'll end the session over here. Have a great weekend ahead. Nandri, வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.